in association with Landmark Education, as smart as you are. भव्य उद्योग बन्न सक्छ तपाईको सोच सृजनात्मक आइडियाको हाम्रो नयाँ खोज नयाँ सोचौं नयाँ गरौँ अब बेला आयो हाम्रो सपना साकार पार्छ आइडिया स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्म। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई आइडिया स्टुडियोमा र म हुँ मालविका सुब्बा र म विवेक सिंह ठकुरी। सो विवेक, आजसम्मको यात्रामा कस्तो रह्यो तिम्रो एक्सपिरियन्स आइडिया स्टुडियोमा? अनेस्टली स्पिकिङ काइन्ड अफ लाइक रोलर कोस्टर राइड नै भन्न चाहन्छु होइन, किनभनेदेखि त्यो जुन हामीले फर्स्ट टाइम विटनेस गर्न पायौँ उनीहरू अलिकति डर अलिकति नर्भस होइन अलिकति यु नो अल दोज स्टफ्स अनि तिमीले त्यहाँ क्वेसन सोद्धाखेरि उनीहरू भएको र आजको लागि पनि हाम्रो बिजनेस गुरुसहरू रेडी हुनुहुन्छ है त र हामी उहाँहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ उज्जवल श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, पञ्चकन्या ग्रुप। वी विल अल्सो लाइक टु वेलकम मिस्टर गोविन्द गुरुङ, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत, सिभिल ब्याङ्क। हामीसँग हुनुहुन्छ सन्तोष खतिवडा, व्यापार तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुख, सिप्रदी ट्रेडिङ लिमिटेड। Ms. Rabina Shrestha, Chief Business Officer, Mega Bank. Thank you for being here, ma'am. Welcome. And with that, I think we will have to open the floor for our judges, or our gurus, and hamro sahbagihharuko lagi. Good luck, judges. Namaste, everyone. I'm Prerna Joshi, Club 60 and Old Age Recreation Center. First, the need for this was personally felt. After coming to Idea Studio, initially it was just an idea and a lot of imagination, but after this whole session, I'm here with my feasible plan. It is proposed that we have 3 pillars. One is recreation and entertainment. There will be daily indoor activities, there will be routine, no? In indoor activities, there will be movie time, bingo time, productive sessions or art of living weekly. There will be puzzle games, there will be table games. Second pillar is health. We take care of their physical health, mental health and nutrition. Same as recreation, we'll do in-house yoga, spa, massage, meditation. There will be gym facility, weekly general health checkup, in-house nursing facility, lab test and physiotherapy as well. The third pillar, there will be assistance. Database management is one of the assistance we'll be providing them. Like we'll get their medical history and all the prescriptions and get a database ready so that they know where's the follow-up coming up and what medicines they are taking, and so our printout reports will just help them further in their health management. Drug management will supply the needed medicines and will also remind them of their medication and all. The third is elderly care products. This means gel bag, or we'll supply them of, customized product, we'll import them maybe. So we'll supply them of elderly care products as well. The total investment initially is 60 lakh and I'm looking for 50% of 60 lakh equity or loan. And I have a very pessimistic view that members will admit every year, that is 20 members a year. My financials is all about taking 20 members a year, and the sales revenue projected in my financial without considering income from health services, from lab test and all, is 23 lakh annually. So the meal cost is 4.5 lakh per month, and we are on loss for the first year, but profit starts from second. BP is on the 15th month. Administrative expenses is forecasted to be 2 lakh 19,000 per month. It is we have a positive cash flow which shows that the plan is feasible. I have a payback period on 4th year and NPV is positive. Return on investment is first year, as we are on loss, it's minus 15%. Second, we gradually increase to 2, then 16, 29 and 5th year 39. All the details over there, whatever you have in your business plan, looks good. What I see also personally is that certain things can be minimized at minimum cost, more of outsourcing, more of networking, but if whoever the investor may be in the future, or even today, if you decide that he or she will be able to guide you through their personal network to even the healthcare thing. It's not cheap. Okay? It is paisa laksa. You need good healthcare. People want just
say you have a healthcare assistance भनेपछि त्यहाँ क्वेसन उठ्छ. So there are plenty of hospitals in Kathmandu. For example, if talking about healthcare center, one of your investors happen to be in connection with those, maybe linking that will minimize your cost. These are something I would like to see personally also. Maybe I can help you in this particular area where we can focus, because you already have a land that is at a very minimum price ma cha ni आफ्नै grandfather ko हैन. So त्यसको लागि I think first year ma your 15 months ko BEP, that's not important. Business 2-3 years ma break even भने that's fine. But the concept pioneering ma जहिले पनि गाह्रो हुन्छ है. You need to start to convince आफ्नो ठाउँमा छ problems हरु. But I see a big opportunity हैन. I personally would like to sit with you and discuss further where if I can inject or if I can help you minimize your plan better. Yeah, I think it's a great idea, and we'll be in touch with you. Yes. As Ujjwal ji has already said, he's ready to talk to you and to invest. If you are offered a 50,000 rupee job a month, will you still pursue with this idea, or This what will you idea, I left a bank job for this, actually for the company I'm running right now. So that was I worked there for 4.5 years, but I left that job for my venture right now. So okay, that's fantastic. Again, Wonderful. I wanted to see that commitment in you, Thank you. and then pursue your dream, pursue your idea. It'll really click. I'm sure, 100% sure it'll click. sure. Thank you. All the Thank best. you. We'll talk. Sure. नमस्ते. Namaste. आज मेरो बिजनेस रहेको छ मोडिफाई नेपाली स्टोभ. मोडिफाई नेपाली स्टोभ भनेको म र मेरो 4 जना साथी मिलेर बनाएको एउटा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट हो. र यसमा चाहिँ हामीले मेन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ 16 गजको स्टेनलेस स्टिल तयार पारेका छौँ. र अहिलेको स्थिति हेर्नुहुन्छ नि, एउटा व्यक्तिलाई मल्टिफङ्क्सन युज गर्ने सामान चाहिएको छ. र अहिले भर्खरै अस्ति पनि कुरा चल्यो कि एउटा एलपिजी ग्यासको यति माग र खपत छ कि अर्बौं रुपियाँ बाहिर नि गइरहेको छ, प्लस मानिसले जति पनि तिर्छु भन्दा नि पाइरहेको छैन. त्यसको विकल्प के त? सरकारसँग त्यसको लागि कुनै एन्सरै छैन कि. अब त्यसको लागि भनेको यो एउटा राम्रो सोलुसन हुनसक्छ. र मैले टार्गेट गर्दाखेरि दुईटा फेजमा टार्गेट गरेको छु. जस्तै एउटा फेज 1 मा चाहिँ मैले पोर्टेबल स्टेनलेस स्टिल, जस्तै आउट ट्रेकिङ जानुहुन्छ नि जो पनि, उहाँहरूको लागि टार्गेट गरेर बनाइएको छ. जसमा चाहिँ तपाईँको 6 इन्चीको साइज हुन्छ त्यसको, र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 1.5 भोल्टको फ्यान हुन्छ, र उहाँहरूले लिएर जान सक्नुहुन्छ. जुनै पनि ठाउँमा 2 जनालाई चाहिँ क्यापेसिटी हुन्छ त्यसलाई पकाउन मिल्ने. र रियल मोडिफाई नेपाली चुलो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले ब्रिकेट युज गर्न मिल्छ, प्यालेट युज गर्न मिल्छ, र अहिले चेन्ज गरेर चाहिँ मैले डाइरेक्ट ड्राई मास पनि युज गर्न मिल्छ. र मैले एउटा सानो प्रोटोटाइप बनाउँदाखेरि टिनको युज गरेको थिएँ. मैले कलेजमा बनाउँदाखेरि टिनको युज गरेर बनाएको थिएँ. र मैले एउटा यो पोर्टेबल मोडिफाई नेपाली स्टोभ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो डिजाइन दिएको छु, जहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 6 इन्चीको हुन्छ साइज, जहाँ चाहिँ मैले तलबाट एयर फाल्छु, र त्यो यति प्रेसराइज हुन्छ कि माथि बन्द भएको भएर त्यसले चाहिँ 5:1 को रेसियोमा एयर फ्लो गर्छ. त्यो भनेपछि भित्रको पार्टिकुलर म्याटर पूर्ण रूपमा बल्न पाउँछ, र त्यसबाट त्यो पुरै पार्टिकुलर बल्ने भएको भएर धेरै एनर्जी पनि सेभ हुने भयो नि त. यसलाई कम्पिटिटरको रूपमा चाहिँ मैले सुधारिएको चुलोसँग गरेको थिएँ. एउटा 500 ml को वाटरलाई बोइल गर्दाखेरि सुधारिएको चुलोमा 8 मिनटदेखि 10 मिनट लाग्यो, तर मेरोमा गर्दाखेरि चाहिँ 4 मिनट 19 सेकेन्डमा मेरो कभर भयो. भनेपछि आधी कम भयो त नि. भनेपछि एउटा व्यक्तिले त्यो समयमा 4 मिनट अर्को 4 मिनट समयमा अर्को काम गर्न पायो नि त. तपाईले ठुलो मार्केट चाहिँ यो ट्रेकरहरुको हेरिराख्नु भएको छ कि जुन हाउस होल्डमै जुन तपाईको ठुलो चुलो छ त्यो हेरिराख्नु भएको छ? मैले ट्रेकरहरुलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छु, and second priority to the other side. All the same thing. Is this smoke free? Yeah, smoke free. It's smoke free. Yeah. Tell us that. अर्को कार्बन मोनोअक्साइडले धेरै रिड्युस गर्ने भयो. हजुर, रिड्युस गर्छ. मेन समस्या भनेको कार्बन मोनोअक्साइडले गर्दा नै नेपालीहरु प्रति वर्ष 7500 मृत्यु भइरहेको छ. त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौं. अनि यो त it will work any temperature ma. Yeah. Not an issue. Yeah. हैन, it's not going to freeze or anything like that. No. If people want to take it up to the mountains. इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ तपाईले खुलाउनु भएको थिएन. इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईले? टोटल सबै इन्भेस्टमेन्ट गरेर 4,65,000 आउँछ हैन. अनि हाम्रो मन्थली चाहिँ हाम्रो 10,000 चाहिँ हाम्रो ब्याज पर्न जान्छ. I think you'll go a long way. I think it'll be a sure shot idea. Questions we are putting up and the concerns we are raising are not, to turn put you down. in the receiving side, but to make you stronger and then more capable.
त्यसरी हेर्नुहोस्। त्यो सेम टाइम आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड है तपाईँको आइडियामा चाहिँ वी क्यान वर्क टुगेदर। All right. Good luck. All the best. Thank you. Namaste. Thanks. If in any case you fail to, execute this project as you wish, then you will not lose anything, but the person will lose 8.4 million rupees. Even if nobody invest on this, I need 2 years time and I can invest You myself. can do it yourself. Idea Studio, सोच देखी उज्जवल समा। So good evening everyone. My name is Subhash. I'm here to present my idea about a momo chain. Okay, the first point that I want to focus is I want to industrialize the momo. So this is a big industry now. So as there has been lots of industries in the food and beverage in these days, so I want to industrialize the production of momo, make a mass production of a frozen momo through a machine, using a machine. So the next thing is I want to establish a momo chain. So my frozen momos would be sold in our outlets, department stores and lots of places. So we'll also have a momo chain which has a slogan, tasty healthy momo for everyone, anywhere and anytime. And the brand that we'll be establishing is called Momos. It's a Nepali speciality gourmet momo shop. In 1 hour's time it can make 600 plates of momos, and in 8 hours operation it can make 4,800 plates of momos. So if we have to do it manually, Let's say 8 pieces or 10 pieces. 10 or- pieces, sir. I'm very sorry. So with the 10 pieces of momos, it can make 4,800 plates in 8 hours. The manpower, if the manpower has to do it, we have to hire 68 manpowers to have its operation. So this machine single can replace 68 manpowers in our central production unit. So we would be tied up with a laboratory, and the laboratory would check the hygiene standard, the quality of the products. The taste is we would have our own secret sauce and the recipes. So we're quite sure that we'll have a tastiest momo in the town. Every momo is prepared with love, care and passion. So that's why we are a speciality gourmet momo shop. You mean the ingredients? Yeah, Otherwise, the machine makes it, no? So the investment part, the setup investment of the factory would cost us 43 lakhs. The operating capital we need would be around 11 lakhs. The outlets, every outlet would cost us 11 lakhs to set it up, and operating capital would be around 3 lakhs. So the total investment that I'm looking forward for is 84 lakhs rupees for the first year, and it would be in 2 phases. First, we would set up the factory and 1 outlet, and another outlet in 3 months' time. So the total time we would take 4 months' time to set up a factory and the outlet, and we would take another 3 months' time to set up another outlet. So my total investment requirement is 84 lakhs rupees. So as for my income statement, the first year would be on 11% of profit. That would give us 21 lakhs rupees of profit. The second year would give us 96 lakhs rupees. The third year we would earn 1 crore 73 lakhs, and so on, because from the second year we'll have 4 outlets, and third year we'll expand our numbers to 7, on fourth to 10, and on fifth year we'll be expanding to 14. So when I see the profit margin, in average we would earn 16% of our sales. We would turn it up into a profit. So the return of investment would be in 2 years' time. I want some companies or some individuals to invest us 100% of 84 lakhs rupees. Our proposal is we would be 50% as a sweat. We would hold 50% as a sweat equity, and 50% would go to the promoters. But the benefit that I can show in the figure is, in average, after 5 years, if the investor calculate on his 50% equity, he would get a returns of 65 lakhs rupees per year. 50% of sweat equity is not too high. No, Just for an idea. I do have a confidence, and this money, if I had it right now, I would have started myself. But I'm waiting. if in any case you fail to execute this project as you wish, then
you will not lose anything, but the person will lose 8.4 million rupees. Even if nobody invest on this, I need 2 years time and I can invest myself. You can do it yourself. Everybody is an expert. You said you have a secret sauce, there are secret ingredients. Have you served that product already? Yes. Before, have you served it? What is it? Ramro feedback acha. Nice. So health Fantastic. and taste. Is I think the you have a lovely, USP. I think projection. You know, it may be right, wrong, whatever it is. I think you have the know-how of the industry. Okay? Your momo or coffee, whatever you're going through. Well, wish you all the best. All the best. Hopefully, this particular platform gives you an audience or An investor. Investors as well. Definitely, from our side, from our link, we will try to share your story further. Sure. For sure. If you ever Absolutely. need bank financing, then we will be interested. Yeah. Thank you so much. If you need it, right? Thank you. Thank you Because so much. otherwise you've got all your ducks in a row. Right? All right. Thank you. All right. Thank you. Hope to taste the momo soon. Very soon. Thank you. Namaste. Namaste. म कृष्ण पराजुली मेरो आइडिया चाहिँ हाजिरी हो त्यो प्रडक्टमा काम गरिरहेछौँ हामी त्यो चाहिँ स्मार्ट अटेन्डेन्स सिस्टम हो इम्प्लोइले अटेन्डेन्सको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन दे डोन्ट ह्याभ टु पन्च इन दे डोन्ट ह्याभ टु डु देयर फिङ्गर प्रिन्ट्स थिङ एन्ड दे डोन्ट ह्याभ टु अटेन्ड अन देयर अटेन्डेन्स सिट एन्ड चिप साइज डिभाइस एन्ड क्यान बी इम्बेडेड इन पार्टिकुलरली एनिथिङ अफ चिप साइजको चाहिँ हाम्रो यो होइन त्यही भएर चाहिँ जेमा पनि इम्बेड गर्न सक्छौँ हामीले अब पार्टिकुलरली इम्प्लोइहरू भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई आइडी कार्डमा इम्बेड गर्न सक्ने भयो and then it's like attendance report can be monitored from anywhere in the world because attendance report चाहिँ हामीले उसबाट इन्टरनेटबाट पनि मोनिटर गर्न मिल्ने बनाएको छौँ so it's like if school is being donated by donor agencies and they want to see if the teachers and all things are okay in the school they can monitor it from anywhere else by the use of internet and last but not the least low cost how you earn it's about revenue our revenue model is from production and advertisement and data model अब वे वे स्पेन्ड अब हाम्रो अघिको रेभेन्यू मोडल थियो अहिले एक्सपेन्स मोडल चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ खर्च गर्छौँ भन्ने कुरा हो प्रोडक्सनमा खर्च गर्ने भयो प्रोडक्सनको लागि गर्नु पऱ्यो एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पऱ्यो अनि सिपिङ कस्टहरू भने हामीले हाम्रो एसएमटी टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालमा छैन हामीले बाहिरबाट सिपिङ गराउनुपर्छ हाम्रो डिभाइसलाई अहिले अनि हामीले चाहिँ प्रोटोटाइप चाहिँ अर्को डिभाइसहरूमा गर्न सक्छौँ नि तर एकदम चिप साइज सानो बनाउनको लागि आइडी कार्डको साइजको बनाउनको लागि चाहिँ बाहिरबाट हामीले मगाउनुपर्छ एसएमटी डिभाइसहरू हार्डवेयर प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ हामीले एउटा डिभाइसको 1000 रुपिज हार्डवेयर प्रोडक्सनमा लाग्छ अनि हामीले 1000 युनिट्स बनाउने हुनाले 10 लाख रुपिज लाग्छ भनेर राखेको छ सफ्टवेयर प्रोडक्सन कस्ट हाम्रो 50,000 प्रोडक्सन कस्ट हो सफ्टवेयर बनाउनको लागि अनि त्यो के भन्छ हाम्रो वेबसाइट मेन्टेन गर्नको लागि सफ्टवेयर मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ 6 महिनासम्म 50,000 पर मन्थ हामीले इन्जिनियर्स टाइम गरेर गर्दाखेरि चाहिँ 3 लाख पर्छ सफ्टवेयर मेन्टेनेन्स कस्ट प्रफिट चाहिँ हाम्रो फर्स्ट 6 मन्थ्सबाट रुपिज 3 लाख प्रफिट हुने भयो त्यो 300बाट 1000 पिस भएको हुनाले अनि मार्केट फ्र्याक्सन कभर्ड इन 6 मन्थ हामीले यति टाइमसम्म जुन 1000 युनिट हाम्रो बिक्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो टोटल टार्गेट मार्केटको कति फ्र्याक्सन चाहिँ कभर गर्छ भन्दा जस्ट 1% हामीले 1%मा 6 मन्थ्समा 3 लाख रेभेन्यू कलेक्ट गर्छ टर्नओभर अनि त्यसपछि हाम्रो टार्गेट सेल मार्केट पेनिट्रेसन फर्स्ट 2 इयर्समा चाहिँ 30% छ हैन किनभने हामीले त्यो 6 मन्थ्सको टेस्टिङ पिरियड पछि चाहिँ इफ वी आर गोइङ टु रियल बिजनेस हैन हामीले 30% सम्म मार्केट पेनिट्रेसन गर्न सक्छ अनि त्यसबाट चाहिँ त्यो सेलको चाहिँ हाम्रो 2 इयर्सको प्रफिट रुपिस 90 लाख छ त्यही पुरानो प्रफिट मात्र राख्दाखेरि यो चाहिँ प्रोडक्सन हामीले प्रफिट फ्रम सेल भनेको छ त्यही भएर यसलाई हैन प्रोडक्सनको मात्रै प्रफिट भयो हैन सेलको मात्रै हाम्रो अरु रेभेन्यू स्ट्रिमहरु पनि छ एडभर्टाइजमेन्टबाट अनि डेटाबाट अनि रिइन्स्टलेसनबाट हैन हाम्रो पुरानो कस्टमर्सहरुको पनि अब हार्डवेयर भन्ने चीज त इट वेयर्स आउट इन टाइम हैन त्यतिखेर रिइन्स्टलेसनबाट पनि हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अरु स्ट्रिम पनि छ मिनिमम प्रफिट 90 लाख इन 2 इयर्स हो हैन मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ इनएफेक्टिभ एक्जिस्टिङ अटेन्डेन्स सिस्टम अहिलेसम्मको अटेन्डेन्स भनेको चाहिँ कोही मान्छे अफिस आवरमा अफिसमा छ कि छैन भन्ने अटेन्डेन्सको एकदमै लिटरल मिनिङ हैन त्यही चीज चाहिँ अहिलेसम्मको कुनै पनि अटेन्डेन्सले कभर गरेको छैन अफिसमा कुनै मान्छे कति बेर छ कि छैन भन्ने कुरा कुनै पनि अटेन्डेन्सले कभर गरेको छैन सो वी आर रियली डिफाइनिङ अटेन्डेन्स हैन अटेन्डेन्स भनेकै चिजलाई डिफाइन गरिरहेछ हामीले अनि हाइली रिलायबल रियल टाइम प्रेजेन्स डिटेक्सन र अटोमेटेड सिस्टम अटेन्डेन्स सिस्टममा तिम्रो जुन चाहिँ डाटा जेनेरेसन हुन्छ नि त्यसमा पेरोल पनि अटोमेटिक क्याल्कुलेसन गर्ने सफ्टवेयरहरू आछ क्या
That is something you have to think. त्यो हामीले एकदमै गर्न सक्छौँ हामीले त्यही नै पेरोल चलाउँछौँ भन्ने कि। चिज त इट्स लाइक इट्स बाई प्रोडक्टकै रूपमा हामीले पनि प्रड्युस Because it's totally syncs with the attendance and payroll, right? Whole package है त्यसमा leave-देखि लिएर employees everything. We can do त्यस्तो that. खालको हुन्छ. There are very few companies, I know there are companies software बनाइरहेछ, locally your device पनि बनाइरहेछ हैन. I think this will be your immediate tie-up. These people would ready to invest if you have a device that is not affordable or you can make or it's first of its kind in the world भने जस्तै I think those are your priority investors हैन. There are plenty of them who are trading and who's making good money. I think to chip in 27 lakhs for them it is not a whole lot of amount. र अर्को कुरा तिम्रो जुन चाहिँ यो वाइफाई यो अटेन्डेन्स ट्र्याकिङ वायरलेस ट्र्याकिङमा चाहिँ I think security हाम्रो is a big concern. We can talk to somebody. I think we can put you in touch with somebody else also who's in this business and सायद उहाँले पनि यहाँलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला. I was very thankful for that. है? You can collaborate with those people. I mean, like we already have the HR software program providers. And you can connect. We can connect you with them also, and then you can collaborate and come up with better products. Krishna, because it's a very marketable idea. Integrate with that. Thank you. All the best. All the best. Pleasure meeting you. Idea Studio, source making, product someone. नमस्ते पौडेल मेरो बिजनेस अथवा मेरो प्रोजेक्ट व्यस्त राजमार्गहरूमा जहाँ शौचालय छैन त्यहाँ सफा अनि व्यवस्थित महिला मैत्रिक शौचालय बनाउनु हो जो अहिले हाल चितवन र धादिङ जिल्लामा रनिङ छ र अबको मेरो तेस्रो प्रोजेक्ट भनेको नवलपरासीको लागि हेरेको छु र मेरो एउटा प्रोजेक्ट लगभग 10 देखि 12 लाखमा निर्माण हुन्छ अहिले जति पनि मैले प्रोजेक्टहरू बनाइरहेको छु सार्वजनिक जग्गा या व्यक्तिको जग्गा भएको हुनाले मसँग धितोको अवधारणा छैन र मैले मेरो प्रोजेक्ट अथवा मेरो शौचालयलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि या जीवित राख्नको लागि त्यसको साइडमा राखेका स्टलहरूसँग भाडा लिने गरेको छु मेरो आम्दानीको स्रोत त्यो बनेको छ अहिले जति पनि मैले लगानी गरेको ठाउँमा दैनिक 2000 देखि 3000 सम्म मान्छे टोयलेट उपभोग गर्छन् र मैले के अपेक्षा गरेको छु भने मैले प्रत्येक प्रोजेक्टलाई आधा मैले लगानी गरी भने बैंक व्यक्ति अथवा कम्पनीहरूको CSR फन्डबाट आधा पाउने मेरो अपेक्षा हो मेरो विशेष गरेर सोशल बेनिफिट अर्थात् स्थानीय हिसाबमा के फाइदा छ भन्दाखेरि जुन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ वरिपरिको सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुरालाई मेरो टोयलेटले म्यानेज गरेको छ वेस्टेजको लागि राम्रो व्यवस्थित गरेको छु मेरो आम्दानीको चाहिँ जस्तो भाडामा धार्केको हिसाबमा 50,000 मन्थली चितवन 40,000 खर्च 16,000 धार्केमा छ भने 15,000 समथिङ चितवनमा छ आम्दानी 34,000 धार्केमा मन्थली 24,000 चितवनमा छ र जहाँ जसरी बनाउँदा पनि मेरो चाहिँ लगभग एउटै खर्चमा चाहे कुनै पनि जिल्ला विशेष अलिकति फरक आउँछ तर लगभग सबै शौचालयहरू एउटै रेन्जमा खर्च पनि र मेन्टेनेन्स अथवा निर्माणको लागि पनि उस्तै लगानी लाग्ने छ अब यो नयाँ आउटलेटहरू जुन बनाउने प्लान गर्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ इक्विटी पोर्सन तपाईले हाल्नुहुन्छ अलिकति मैले आधा चाहिँ म लगाएँ कोल्याटरलको अहिले बिर्सिनुस् हजुर आधा 50% हाल्नुहुन्छ पञ्चकन्याको तर्फबाट मैले के कसरी सोचिरहेको छु भने एउटा CSR को एस्पेक्टमा म पनि एउटा इन्ट्रेस्टेड छु हैन कसरी हामीले गर्नु मिल्छ तपाईको अलरेडी तपाईले दुईटा चलाइरहेको रहेछ सबै थाहा रहेछ तपाईलाई यसमा हामी बसेर कुरा गर्न सक्छौं अरु कुरा तपाईको 10-12 लाख जुन चाहिँ खर्च छ भन्नु भने त्यसलाई अझै मिनिमाइज गर्न सक्छौं होला हामीले मेरो कम्पनीले किनभने तपाईको रिक्वायरमेन्ट प्लम्बिङ सम्बिङ के हुन्छ हजुर हैन कन्स्ट्रक्सन तपाईको सिभिल इन्जिनियर ब्याकग्राउन्ड त हैन होला त्यसमा पनि कसरी घटाउने 10 लाई 8 ल्यायो भने तपाईको प्रोजेक्ट कस्ट घट्यो नि फर एक्जाम्पल त्यसमा एउटा सोच्न सकिन्छ हैन कस्ट इभ्यालुएसन म मेरो तर्फबाट एउटा कस्ट इभ्यालुएसन तपाईलाई म गर्दिन्छु थ्यांक यू सर 10 देखि 12 बाट स्लाइटली घटाउन सक्छ भने दैट्स अ बिग सेभिङ के तपाईको अरु कतिवटा आउटलेट खोल्ने भने तपाईले नवलपरासीमा जा भने र अर्को कुरा तपाईले अहिले यो हाइवे या बस पार्कतिर मात्रै भन्नुभएको छ हैन आजकल प्रोजेक्ट साइटहरु जस्तो नेशनल प्रोजेक्ट साइटहरुमा धेरै यो शौचालयको प्रब्लम छ के काम चलाउ शौचालय मात्रै हुन्छ त्यसमा पनि तपाईको एउटा इन्ट्रेस्ट छ भने हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि प्रोजेक्ट काम भइरहेछ क्या, त्यहाँ पनि एउटा ट्रायलको लागि हामी एउटा गर्नु सक्छौँ। एउटा के गर्नु सक्छौँ भने बरु 8 लाखदेखि या 7 लाखदेखि खर्चबाट सुरु गरौँ न, या 5 लाखबाट फर इक्जाम्पल क्या, ताकि तपाईँको अरू प्रोजेक्टहरूलाई कस्ट इफेक्टिभ बनाउनु। यो चाहिँ एउटा ट्रायलको लागि रूपमा कसरी कममा गर्छु म त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नु सक्छु तपाईँलाई। यो साइटमा पनि म अभाइलेबल गर्न सक्छु। थ्याङ्क यू सर। है शिवरामजी थ्याङ्क यू। हेर्दाखेरि त हामी सबै इन्ट्रेस्टेड छौँ है, यहाँको प्रोजेक्ट त आवश्यक पनि छ, त्यही आवश्यक पनि छ, हामी जम्मै इन्ट्रेस्टेड छौँ, कुरा गरौँला है। धन्यवाद यस्तो आइडिया लिएर आउनुभएको छ र यसमा लागि पर्नु भएको छ यहाँ है, खुसी लाग्यो सर। नमस्ते। आइडिया स्टुडियोको आजको इन्भेस्टमेन्ट राउन्डको आज संक्षिप्तमा कुराकानी गरौँ विवेक होइन। आजको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट वाज शौचालय, सार्वजनिक शौचालय नै थियो र पञ्चकन्या ग्रुपले एकदम राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। 17 लाख पर्ने टोयलेटलाई अझै कति कममा ल्याउन सकिन्छ, त्यसको आवश्यक निर्माण कार्य, त्यसमा चाहिने सामग्रीहरू होइन सुपथ मूल्यमा प्रदान गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सो तिमीलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, हामी आफै पनि कति हाइवेमा ट्राभल गर्छौँ, स्पेसली महिलाहरूको लागि शौचालय प्रयोग गर्नुपर्नु भनेको एउटा ठुलो अब गाह्रो काम पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्ट भयो भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो नेपालमा हाइवेमा ट्राभल गर्दा महिलाहरू पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। एकदमै यो अस्ति भर्खर 2-3 दिन अगाडिको मात्रै कुरा हो नि हो मालविका, म रामेछाप गएको थिएँ कि, अनि 2-3वटा ठाउँमा चाहिँ पेट्रोल पम्पको छेउमा यो शौचालय देखेँ मैले होइन। इट वाज क्लिन, इट वाज नाइस एन्ड इट वाज रियली इम्प्रेसिभ क्या एक्चुली, किनभने पहिले अलिकति आजभन्दा धेरै पहिले ट्राभल गर्दा यस्तो देखिँदैन थियो। त्यसले कति लाइफ इजी बनाइदिएको छ। साथसाथै वातावरण पनि सफा रहनेछ, हामी सबैजना स्वस्थकर पनि रहनेछौँ भन्ने हाम्रो आशा छ। र अर्को आइडिया रहेको छ क्लब 60। आइडियालाई थप परिष्कृत र कार्यान्वयन तहसम्म लैजानका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्जवल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सो ह्याट्स अफ टु पञ्चकन्या ग्रुप। आजको अल इन अल हिरो नै पञ्चकन्या ग्रुप हुनु भएको छ। नट सेइङ दैट अदर्स आर नट, बट स्टिल थ्याङ्क यू सो मच फर योर सपोर्ट बिजनेस गुरुज। र यदि तपाईँ पनि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा कल गर्नुहोला 0155279777। र अर्को हप्ता हाम्रो अन्तिम इन्भेस्टमेन्ट राउन्ड हुनेछ, तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्ते। Idea Studio, सोचदेखि उद्योगसम्म। In association with Landmark Education, as smart as you are.